من التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى بدء خرب ابتغاء جل مرضات قربه ثوابه سبحانه وتعالى إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا خصوصا أرواح سادات هدى رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب وبني الحسن والحسين وأخرم حبابهم ثم رسول المهاجر الله محمد بن عيسى سيدنا بقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وظلم وإبراهيم ثم إلى أرواح الشيخ عبد الرحمن السقاف الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف شيخ عمر محضار وسلطان الشيخ عبد الله بكر العيدروس بن وغوث العباد بالحبيب عبد الله بن علي الحداد وصول إبراهيم جميع سادتنا النبي عليه وصول إبراهيم ثم إلى أرواح الشيخ بكر بن سالم أخي وسعيد بكر بن عبد الله بن سعيد بن علي بن السقاف جعفر بن شيخ السقاف الحبل عبد القادر بن حسين السقاف وصول إبراهيم ثم إلى أرواح خليفة الأجداد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن عبد الله الهدار محمد بن سالم بن حفيظ علي بن شر محمد بن سالم بن حفيظ وصول وفرعهم ثم إلى أرواح الحبيب حسن وسالم بن عبد الله بن رشاد الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين وصول وفرعهم ثم إلى أرواح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وصول وفرعهم وجميع شيخنا ومعلمينا وأساتذتنا ورجال سندنا وكل من اتصل سندنا إليه من الله عليه درجاتهم رجنا كثر مثوباتهم الله في حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمينا بحماية مدنا مدادهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمنا بحاجة في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ونور قلوبنا وطفنا وعافنا وعفو عنا وأن الله يرزقنا فتوح المنوه والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتبة النصح ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات الوهم زدنا علما ويرزقنا كمال الصحة وكمال العافية لطاعة الله وطاعة رسوله على هذه النية وسؤال صالح وملك الزمان وملك العمر ومن بتوفيق مثل هذه الجلسة كما نوه نوينا وقصده قصدنا وطلبه طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Allah limpahkan kepada kita sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, bertempat di masjid yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke tempat yang mulia ini dijadikan sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita dan dijadikan sebagai pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Begitu besar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Allah sampaikan kita kembali di bulan yang mulia ini, bulan penuh dengan keberkahan ini. Sebagaimana yang sering kita dengar daripada para guru-guru kita, mereka menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan yang ada Allah jadikan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita bisa kembali bertemu dengan bulan yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah panjangkan masih umur kita, Allah berikan kita sehat walafiat, bisa merasakan lagi indahnya dan keberkahan bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak dikatakan bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman di bulan Ramadan, maka itu adalah pemberian yang begitu luas, pemberian yang begitu banyak, yang begitu melimpah. Jangankan orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, bahkan setiap nafas kita pun yang keluar dari dalam diri kita dianggap dan dihitung sebagai tasbih. Setiap nafas yang keluar dari kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Itu baru nafasnya, baru diamnya. Maka bagaimana kalau orang mengisi bulan Ramadan yang mulia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian Allah tidak ada seorang pun yang mampu membatasinya, jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Tapi kalau kita mau teliti sebenarnya, kalau kita mau telusuri dan kita teliti lagi secara baik-baik, secara benar-benar, kita akan menemukan dan kita akan mendapatkan ternyata yang hebat itu bukan bulan Ramadannya. Ternyata yang istimewa itu bukan bulan Ramadannya ini, bukan. Kita akan menemukan apabila kita meneliti, ternyata yang hebat dan istimewa, yang agung itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ini telah berlalu, dialami oleh para nabi-nabi dan para rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lainnya, semuanya mereka mengalami bulan Ramadan setiap tahun. Dan umat-umat mereka pun juga mengalami bulan Ramadan setiap tahun. Karena bulan-bulannya sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum adanya makhluk-makhluk yang kita lihat di alam semesta ini, jauh. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda minha. Yauma khalaqas samawati wal ard.
Kapan Allah menentukan 12 bulan ini? Yauma khalaqas samawati wal ard. Persis berbarengan di saat yang sama Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, maka pada saat yang sama, pada waktu itu juga Allah menentukan bulan-bulan yang kita kenal sekarang ini. Berarti jauh sebelum sejarah manusia sudah ada bulan-bulan ini. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semuanya sudah ada jauh sebelum adanya manusia. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi, berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ketemu bulan Ramadan setiap tahun. Umat-umat mereka pun juga bertemu dengan bulan Ramadan setiap tahun. Tapi apakah ada di antara para nabi-nabi atau para rasul dan umat-umat mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bulan Ramadan sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ada. Tidak ada seorang pun daripada para nabi dan para rasul serta umat-umatnya yang Allah berikan kemuliaan bulan Ramadan, kedahsyatan dan kehebatan bulan Ramadan sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti yang hebat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hebat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yang menjadi mulia karena sebab Nabi. Bukan Nabi yang menjadi mulia karena sebab bulan Ramadan, tidak. Bulan Ramadan yang numpang keistimewaan, numpang kemuliaan dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka wajar kalau seandainya umat Nabi Muhammad ini diberikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan untuk masuk surga dan dipersulit oleh Allah jalan untuk masuk ke dalam neraka. Itu umat Nabi Muhammad. Jalan masuk surga Allah mudahkan, dipermudah. Jalan masuk neraka dipersulit. Itu bedanya dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu jalan menuju surga itu susah. Ibadah mereka itu susah. Jalan masuk neraka mereka apa? Mudah. Sebaliknya kita jalan masuk surga mudah, jalan masuk neraka susah. Buktinya di bulan Ramadan Allah tutup pintu neraka semuanya. Falam yuftah min habab. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Falam yughlaq min habab. Tidak ada satu pun pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kita lakukan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah limpahkan untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bisa mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, lulus ujian yang ada di bulan Ramadan ini. Allah jadikan kita keluar dari bulan Ramadan minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan lagi pelajaran kita, ta'lim kita, yaitu pelajaran tafsirul Quran. Masih kita berada di pembahasan suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Kemarin kita telah sampai di pembahasan surah Al-Fatihah, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar beberapa hikmah-hikmah yang ada, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan untuk beribadah dan pertolongan dari segala macam
apa-apa yang kita butuhkan di alam semesta ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sudah kita sebutkan perkataan Al-Imam Al-Ghazali yang mana beliau mengatakan apabila kita tidak mampu untuk khusyuk atau hadir hati kita di dalam sholat kita dari awal sampai akhir, berat, perlu latihan, perlu usaha. Kalau mau langsung tidak bisa, ada latihannya, ada usahanya. Bisa kita hadir hati kita ketika sholat dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai kita assalamualaikum warahmatullah menyelesaikan sholat kita. Bisa satu sholat full kita hadir, susah. Latihan, harus latihan. Maka minimal kata Imam Al-Ghazali, apabila kita tidak mampu hadir hati kita sepanjang sholat kita, minimal di dalam 3 tempat ini kita hadirkan hati kita, jangan sampai tidak. Minimal 3 ini. Kemarin sudah kita sebutkan. Yang pertama, ketika kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, saat itu hadirkan hati kita, jangan sampai lari kemana-mana di luar dari sholat kita. Yang kedua, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan pula hati kita, jangan sampai keluar dari sholat kita. Kemudian ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, fokuskan pikiran kita dan hati kita di dalam sholat kita. Ini minimal 3 tempat ini. Kalau kita kada bisa hadir sepanjang sholat kita, minimal 3 ini. Kalau sampai 3 ini juga kada hadir, kada tahu lagi sudah. Karena yang dinilai dari sholat kita adalah hadirnya hati kita. Khususnya di bulan Ramadan ini, waktunya kita menghadirkan hati. Di dalam setiap sholat kita, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, sholat tarawih misalnya, hadirkan. Ketika sholat tarawih itu, maka rasakan bagaimana nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada kita. Ingat kita dulu waktu di Darul Mustafa, di Tarim, di Yaman, Habib Umar itu apabila sebelum sholat tarawih, sebelum takbiratul ihram, beliau akan mengingatkan kepada jamaah, hadirkan hati kalian sepanjang sholat, fokuskan. Ini nikmat besar dari Allah ini. Apabila dibawa lari hati kalian, kembalikan ke sholat tarawih kalian. Rasakan bagaimana karunia yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Di saat kalian bermaksiat kepada Allah, Allah kasih rezeki kalian. Di saat kalian durhaka kepada Allah, Allah hadirkan kalian bisa berdiri pada saat ini di hadapan Allah untuk beribadah kepada Allah, menggapai pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu di setiap sepanjang salat kalian. Tiap kali mau salat beliau mengingatkan itu. Beliau mengingat. Jadi kalau tidak ada hadir di dalam hati kita di saat kita salat minimal di 3 tempat ini, maka sedikit manfaat yang akan kita dapatkan dari ibadah salat kita. Ar-rajul min haitsu qalbuh. Seseorang itu dihitung dari hatinya, bukan jasadnya. Di mana hatinya, maka disitulah dia berada. Bukan dari jasadnya, bukan. Jasadnya misalnya di luar masjid, tapi hatinya di masjid, maka orang ini di masjid berarti. Jasadnya di dalam masjid tapi hatinya di luar masjid, berarti orang ini di luar masjid. Ar-rajul min haitsu qalbuh. Seseorang dinilai dari segi hatinya, di mana hatinya berada. Itu yang menjadi tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis tentang 7 golongan orang yang Allah naungi nanti di hari kiamat dengan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi nanti ketika di hari kiamat di padang mahsyar. 50 alfa sanah, 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar. Di bawah terik matahari, bukan teriknya lagi, mataharinya, di bawah mataharinya langsung. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala.
Siapa mereka di antara yang 7? Salah satunya Nabi mengatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu berkaitan dengan masjid. Nabi membahasakan hatinya. Nabi tidak mengatakan seseorang yang selalu berdiam di masjid. Enggak. Artinya jasadnya boleh keluar. Jasadnya boleh ke pasar, boleh begawi di kantor dan segala macam. Tapi hatinya ini kepikiran masjid terus. Selalu terpaut dengan masjid. Maka inilah orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan nanti di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di luar masjid, di luar, tapi kepikiran hendaknya ke masjid. Bebila adzan inilah lambatnya pengen lakas-lakas kembali ke masjid. Wah, ini hatinya berarti di dalam masjid. Ini dalil yang kuat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya yang dinilai dari kita itu adalah hati kita, bukan jasad kita. Maka hadirkan hati kita. Bulan Ramadan bulannya hudur, bulannya hadir hati kita. Khususnya di dalam salat kita minimal di 3 tempat ini tadi itu. Ketika ucapan kita inni wajjahtu wajhi alladzi fataras samawati wal ard, yaitu ketika kita membaca doa iftitah atau doa istiftah. Yang kedua ketika kita membaca iyyaka na'budu, membaca atau mendengarkan imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ketika kita membaca assalamu alayka, hadirkan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Allah berikan kita bisa hadir hati kita di dalam setiap amal ibadah kita, setiap zikir kita, salat kita dan bacaan Quran kita. Allah jadikan kita orang yang hadir hati kita. Karena di dalam Al-Quran Allah mencela orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya tidak hadir. Hatinya tidak hadir. Apa kata Allah? Ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidak ada datang zikir dari Allah Subhanahu wa taala atau bacaan Al-Qur'an yang berbicara kepada dia. Min rabbihim muhdatsin wa yastami'unahu wa hum yal'abun. Mereka malah bermain-main ketika mendengarkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah bermain-main ini maksudnya sambil baca sambil bermain tangan atau bergerak-gerak? Bukan. Kata Allah Pak, lahiyatan qulubuhum. Hati mereka lupa, lalai ketika membaca. Hatinya lain, awaknya mau main lain. Hati mereka lalai, tidak hadir ketika mereka membaca Al-Quran. Itu baru hatinya. Kayak apa kalau hati dan jasadnya dua-duanya lalai? Ada orang sambil baca Quran sambil balas WA, ada juga. Itu dua-duanya berarti. Hatinya lalai, jasadnya pun juga lalai. Sambil baca Al-Quran sambil nonton, ada juga. Ada juga. Lahiyatan qulubuhum. Namun Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian masuk kita di dalam doa sebagaimana yang kita sebutkan. Allah berkata qasamtu as-salah baini wa baina abdi. Saya membagi surah Al-Fatihah terbagi menjadi 2, bagian saya dan bagian hamba saya. Bagian Allah adalah dari bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagian kita, bagian hamba dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, yaitu doa kita, permohonan kita. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini secara tidak langsung Allah melajari kita lah. Kayak apa cara minta dan apa yang diminta. Penting. Kayak apa cara kita minta? Minta kepada Allah melalui apa? Pujian-pujian loh. Kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kehebatan zatnya dan kebesaran zatnya. Kemudian kita baru minta. Apa yang paling pertama diminta?
hidayah. Paling pertama diminta adalah hidayah. Makanya ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Wajib kita minta hidayah setiap hari, wajib hukumnya. Kalau boleh hendak minimal 17 kali kita minta hidayah setiap hari. Karena kita wajib sholat kan gitu. Dan ini bacaan wajib dibaca di dalam sholat minimal 17 kali sehari. Kalau seandainya kurang dari itu berarti ada yang kada sembahyang, berarti sewaktu kan gitu. Minimal 17 kali minimal. Kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang paling utama, minta hidayah. Minta petunjuk. Jangan pas berdoa yang diminta pertama urusan dunia. Kada boleh, boleh silahkan. Tapi ada yang lebih penting daripada itu dulu kita utamakan. Kita prioritaskan. Apa? Thalabul hidayah. Minta hidayah. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ya ayuhan nas kullukum dhalluna illa man hadaitu. Wahai manusia, semua kalian ini adalah orang yang tersesat. Semuanya tersesat, tidak ada yang tidak tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang saya beri petunjuk. Maka kata Allah fastahduni, mintalah kalian petunjuk kepada saya, ahdikum, saya akan berikan kalian petunjuk, kata Allah. Disuruh minta, disuruh minta. Saking pentingnya yang namanya hidayah, saking mahalnya, Allah wajibkan kita minta setiap hari. Hidayah untuk apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ulama berbeda pendapat di dalam makna as-siratal mustaqim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan siratal mustaqim Al-Quran. Siratal mustaqim di sini maknanya adalah Al-Quran. Itu pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada pengetahuan Al-Quran. Itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. As-siratal mustaqim maknanya Al-Quran. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah, as-siratal mustaqim huwal Islam, yakni al-hanifiyah as-samha. Menurut Sayyidina Jabir bin Abdullah, as-siratal mustaqim di sini adalah Islam. Artinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan agama Islam. Itu menurut Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim di sini maknanya tariqus sahabah, jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi mereka adalah orang yang menyaksikan langsung wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka belajar langsung dari sumbernya. Para sahabat Nabi mereka belajar langsung dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang mereka bawa, apa yang mereka tunjukkan, jangan diragukan lagi dah. Kata Rasulullah dalam hadis, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku kata Rasulullah seperti bintang-bintang. Biayyihim muqtadaitum ihtadaitum, dengan siapapun dari mereka kalian mengambil petunjuk, mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabat saya seperti bintang-bintang. Orang tuh kalau mau menuju arah zaman bahari lah, mau arah mana, patokannya bintang. Kalau sudah ngertinya tentang bintang tadi itu, maka kada bakal tahunya, oh ini utara, oh ini selatan, oh ini barat, oh ini timur, tahu. Karena petunjuk arahnya ada, yaitu bintang-bintang. Siapa mereka? Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah ibaratkan sahabat Nabi sebagaimana bintang-bintang, dan di dalam hadis yang lain Allah ibaratkan keluarga Rasulullah, dzurriyyat Nabi sebagai kapalnya. Sebagai kapalnya, kata Rasulullah, ahlu baiti kasafinati Nuh.
Dzurriyyatku, keturunanku ini seperti perahunya Nabi Nuh. Perahunya Nabi Nuh alaihissalam, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Orang yang menaiki, umpat menaik di perahu tadi selamat. Karena tenggelam, mau sebesar apa aja banjirnya selamat. Tapi wa man takhallafa anha gharik. Orang yang tidak mau masuk di dalam kapal tadi maka tenggelam. Allah ibaratkan keluarga Nabi sebagai kapal, Allah ibaratkan sahabat Nabi sebagai bintang penunjuk arahnya. Berarti artinya harus dua-duanya, kada bisa salah satunya aja. Harus berpegang dengan keluarga Nabi, dzurriyyat Nabi, berpegang juga dengan apa? Dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan dzurriyyat Nabi aja bekapal berarti kada ada tahu arahnya kemana. Tapi kalau dengan sahabat aja juga petunjuknya ada tapi kada bekapal ya Pak. Jadi harus ada kendaraannya, ada kapalnya, ada penunjuk jalannya. Alaihim ridwanullah tabaraka wa ta'ala. Jadi sebagian ulama mentafsirkan Shiratal Mustaqim, tariqu ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan sahabat Nabi Muhammad. Tapi ada pendapat yang paling hebat. Siapa? Pendapat Imam Sahal bin Abdillah. Kata Imam Sahal bin Abdillah, Shiratal Mustaqim di sini maknanya tariqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shiratal Mustaqim di sini bermakna jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini pendapat paling hebat sudah ini. Pendapat paling hebat. Kenapa? Karena kalau kita umpat pendapat ini, pendapat yang lain masuk semuanya. Ya, kalau kita ikut pendapat Sahal bin Abdullah ini yang menyatakan Shiratal Mustaqim adalah jalan Nabi Muhammad, maka pendapat yang lain masuk semua. Ada yang berpendapat bahwasannya ini adalah Al-Quran. Di Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW dan Nabi yang menjelaskan tentang Al-Quran, menerangkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu bisa kita baca karena sebab Rasulullah SAW. Seandainya Nabi Muhammad tuh kadang baca Quran, maka kita ini kadang bisa baca Quran. Seandainya Nabi itu tidak melantunkan Al-Quran, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melantunkan Al-Quran. Tidak ada. Kita bisa baca Quran gara-gara Rasulullah. Kita bisa melantunkan Al-Quran gara-gara Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Fa innama yassarnahu bilisanika. Ya Muhammad, saya mudahkan itu Al-Quran karena lisanmu. Kamu pernah membacanya, maka saya mudahkan yang lain untuk bisa membaca. Seandainya Nabi kada membaca, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa membaca Al-Quran. Berarti tidak ada Al-Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Al-Quran kecuali Nabi Muhammad. Tidak bisa dilepas nih Nabi Muhammad. Orang ahli Quran kayak apa aja ahlinya, kayak apa aja hebatnya, semua ilmu Quran yang menguasai, baik cara membacanya dan segala macam, tapi lemah ikatannya dengan Rasulullah, maka orang ini lemah berarti di dalam Al-Qurannya. Tidak bisa. Karena Al-Quran ini adalah berkatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah apa? Di bawah naungannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang berpendapat Shiratal Mustaqim adalah Al-Quran, maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Masuk berarti. Yang mengatakan Al-Quran Shiratal Mustaqim adalah Islam, maka Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang mengatakan Shiratal Mustaqim ini adalah jalannya para sahabat Nabi itu muridnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang melajari, Nabi yang menunjukkan jalan. Maka pendapat Sahal bin Abdullah ini adalah pendapat yang paling dipilih oleh ulama, yaitu Shiratal Mustaqim bermakna tariqa Muhammadin SAW, jalan Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalannya Nabi Muhammad SAW. Jalan yang diajarkan Nabi, sunnah Nabi, segala macam ini dituntun Nabi bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Hidayah dari Allah ini bentuknya macam-macam. Hidayah dari Allah bentuknya macam-macam. Kata Imam Baydawi, wa hidayatullah tatanawwa' anwa'an. Hidayahnya Allah itu
Petunjuknya Allah itu bermacam-macam modelnya. Yang pertama kata beliau, ifadatul quwa allati biha yatamakkanul mar'u minal ihtida ila masalihih kal quwwatil aqliyah wal hawasil batinah wal masyairil zahirah. Pertama, salah satu bentuk hidayahnya Allah dengan cara Allah memberikan kita alat atau jalan untuk kita bisa mengambil hidayah tadi itu. Seperti apa? Kal quwwatil aqliyah, seperti kekuatan akal. Itu hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita bisa ngambil hidayah. Wal hawas al batinah wal masyair al zahirah. Begitu juga panca indera kita. Itu termasuk hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Karena dengan itu semuanya kita bisa apa? Kita bisa mengambil petunjuk. Bisa mengambil dalil dengan itu semuanya. Jadi macam yang pertama, hidayahnya Allah adalah dengan cara Allah memberikan alatnya kepada kita. Alat untuk bisa mencerna hidayah tadi itu, yaitu akal. Allah kasih akal. Makanya kalau ada orang kada berakal, gangguan di dalam akalnya, ya jangankan kada sembahyang, inya kada nyembah Allah aja kada dosa. Karena tidak ada alatnya untuk mengambil hidayah tadi. Maka orang lain mukallaf ngarannya berarti. Yang wajib beribadah itu kan orang-orang yang termasuk golongan mukallaf. Kalau akalnya kada ada berarti kada mukallaf berarti. Bebas. Ya, jangankan kada sholat tadi inya nyembah berhala aja ada apa-apa. Tidak ada akalnya. Tidak ada alat yang diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk mengambil hidayah atau al-ihtida. Begitu juga panca indera. Orang yang termasuk syarat yang mukallaf harus apa? Salamatul hawas. Selamat panca inderanya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang tidak memiliki apa? Panca indera daripada matanya dan telinganya, ini ada salah satunya, dua-duanya atau salah satunya. Kalau seandainya dua-duanya tidak ada, dia tidak melihat dan dia tidak mendengar, maka orang ini lain mukallaf. Ini kada sembahyang, kada apa-apa. Karena kada bisa dilajari. Kayak apa melajarinya? Dengan gambar inya kada melihat, dengan suaranya kada mendengar. Maka tidak mukallaf orang ini. Orang ini tidak termasuk golongannya mukallaf. Tidak sholat seumur hidup kada masalah. Tidak. Tapi kalau yang mata aja misalnya telinga masih mendengar, oh masih wajib ini, masih mukallaf ini. Karena bisa diajarkan dengan suara. Atau seandainya tidak mendengar aja tapi nya bisa melihat, masih wajib. Karena bisa diajari dengan apa? Dengan gambar. Tapi kalau dua-duanya tidak ada baru. Ini macam hidayah yang pertama. Atsani yang kedua, nasbud dalail al-fariqah bainal haqqi wal batil was salah wal fasad. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya. Tadi itu alatnya. Ini petunjuknya sekarang. Yaitu dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan ayat-ayat kauniyah. Ini alam semesta. Allah Subhanahu wa taala. Akalnya ada, bisa hanya berpikir, oh ini ciptaan Tuhan, oh ini kehebatan Allah, oh ini begini dan seterusnya. Dalilnya. Apa kata Allah? Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada dia dua jalan, jalan yang benar dan jalan yang salah. Ats-tsalits yang ketiga, al-hidayah bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Hidayah yang ketiga dengan cara Allah mengutus para nabi-nabi dan para rasul. Dan Allah menurunkan kitab-kitab. Apa kata Allah? Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka para nabi-nabi a'immatan sebagai imam-imam yahduna bi amrina, yang menunjukkan perkara saya, jalan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah turunkan para rasul. Allah mengutus para rasul itu adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Menurut kita ahli sunnah wal jamaah, etiqad kita tidak wajib bagi Allah menurunkan para nabi dan para rasul, tidak wajib. Itu etiqad kita lah. Karena ada etiqad yang mewajibkan, seperti paham Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu mereka mengatakan wajib hukumnya Allah mengutus para nabi dan mengutus para rasul itu wajib. Tidak boleh tidak. Itu mereka Mu'tazilah. Karena mereka berkeyakinan Allah itu wajib berbuat yang terbaik untuk makhluk.
Jadi apa aja yang kira-kira itu terbaik untuk makhluk, maka wajib Allah melakukan. Seperti apa? Mengutus para nabi dan para rasul. Itu yang terbaik karena yang mengajarkan makhluk. Maka wajib berarti Allah untuk mengutus para nabi dan para rasul. Itu keyakinan mereka. Dan itu tertolak. Kita bantah kenapa? Tidak ada yang wajib bagi Allah. Kalau Allah wajib, seandainya Allah akan melakukan, dosanya apa? Yang menghukum siapa kan gitu. Allah yang punya alam semesta suka-suka Tuhan. Terserah Allah aja. Itu keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Allah mengutus para nabi dan para rasul itu tidak wajib, tapi kasih sayangnya Allah aja kepada makhluk. Biar tahu jalan yang bujur yang mana. Allah utus Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi sampai yang pimpinan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kitab-kitab sampai yang paling hebat yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, ini macam-macam bentuk dan model hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta semuanya. Kita apabila berdoa minta hidayah, minta semuanya. Minta hidayah berupa akal kita yang bagus, yang benar. Minta hidayah berupa apa? Petunjuknya sampai kepada kita dan kita mendengarkan betul-betul ajaran para nabi dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya yang besar kepada kita semuanya. Allah jadikan kita orang-orang yang kuat di dalam beribadah. Allah jadikan kita orang-orang yang kuat di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Qur'anul Karim, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan satu silakan. Atau ada dua. Kalau ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana keadaan ini kita lagi sholat, tiba-tiba di samping kita ada yang rabah misalnya lah, mungkin itu sering terjadi itu, sering terjadi. Lalu pernah menemui ada orang sembahyang, ternyata tiba-tiba pas hendak sujud dikira sini sujud, pada orang berkunut gitu nah. Jadi kuda berkunut, jadi sini anak bangun ada kawa asam urat rupanya kumat, jadi rabah langsung sholat zuhur kan gitu. Itu dilihat kalau seandainya darurat, ini orang ini harus diberi pertolongan secepatnya, maka harus kita membatalkan sholat. Aslinya hukum membatalkan ibadah yang wajib itu haram, tidak boleh. Ibadah apa aja kalau itu sifatnya wajib haram dibatalkan. Sholat wajib haram dibatalkan. Puasa wajib haram dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalkan. Puasa sunnah boleh dibatalkan. Tapi kalau sifatnya wajib haram, tidak boleh, dosa. Sholat wajib nih tiba-tiba dibatalkan, haram, tidak boleh. Atau puasa wajib tiba-tiba dibatalkan, haram. Itu hukum aslinya. Tapi kalau dalam keadaan darurat kata ulama, seperti contoh tadi, ini orang ini rabah dan kita tahunya ini mungkin sesak napas atau jantungnya kumat, perlu pertolongan secepatnya dan tidak ada yang menolong kecuali kita, maka wajib malah kita membatalkan sholat. Wajib kita membatalkan. Di dalam fikih itu dicontohkan begini, lagi sholat ada orang yang tidak melihat, orang buta misalnya jalan hendak masuk ke jurang atau masuk ke sumur,
Kan gitu. Masuk masuk ke sumur. Kalau kada kita kuryaki, gugurnya. Maka bagaimana hukumnya? Ya harus kita kuryaki, kada boleh kada. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, sampai tadi. Kira-kira oh si ini mungkin karena apa? Karena ini aja kesamutan misalnya. Oh berarti kada apa-apa kan gitu. Karena kesamutan aja. Tapi kalau yang darurat harus pertolongan secepatnya, maka harus dibatalkan. Kalau memang tidak ada yang menolong selain kita. Itu aturannya di dalam sholat. Sama orang puasa, melihat ada orang pamannya tenggelam. Orang hendak tenggelam, kada ada yang nolongi kecuali kita nolongi kan gitu. Ini kita nak nolongi aku nih kada ada makan juga besok kan kayak nak nolonginya bisa lamas juga aku nih kan gitu. Jadi kayak makan dulu. Disuruh lama makan dulu, belanya habis makan, kuat dehnya barunya menolongi. Nah, itu boleh karena darurat. Dalam keadaan darurat. Tapi karena yang puasa tadi itu, ini wajib bayar puasa dan wajib bayar fidyah. Karenanya buka puasa karena orang lain, bukan karena dirinya. Itu kaidahnya. Setiap kita membatalkan puasa karena orang lain, sebabnya maka wajib dua, wajib bayar puasa dan wajib bayar fidyah, kan gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, yang terakhir, yang besungsang tadi lah, bacaan besungsang tadi berarti kayak pembacanya itu berbalik dari ayat terakhir ke ayat yang pertama. Nah itu ulun pribadi belum pernah mendengar. Dan itu sebenarnya dilarang. Kalau kita belajar di dalam usul Quran itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena Al-Quran itu yang mukjizatnya Al-Quran itu adalah urutannya. Mukjizat Al-Quran itu urutannya. Apa yang membuat orang Arab pada saat itu tidak bisa membuat sama seperti Al-Quran? Padahal bahasa mereka sehari-hari. Kan gitu. Bahasa mereka sehari-hari. Tiap hari mereka bicara dengan bahasa Al-Quran. Dan orang-orang yang ada hidup di zaman Rasulullah itu mereka apa? Masaqi'ul bulagha minal bashar. Orang-orang yang kuat-kuatnya sastra itu di zaman Rasulullah. Orang yang bertanding syair sampai yang juara ada musabaqahnya, ada perlombaannya syair itu. Yang juara itu ditaruh di dinding-dinding Ka'bah saking hebatnya penghargaannya apabila juara. Itu mereka ahli bahasa semua, ahli bahasa Arab. Di zaman Rasulullah itu lagi hebat-hebatnya, kuat-kuatnya sastra Arab. Terus apa yang membuat mereka tidak bisa membuat seperti Al-Quran? Padahal bahasa sehari-hari kan gitu. Apa yang tidak bisa membuat? Mu'jiznya di mana? Mu'jizatnya Al-Quran itu susunannya, urutannya. Itu yang membuat mereka tidak bisa mendatangkan sama seperti urutannya. Habis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Habis Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim. Habis Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Urutannya inilah, ini yang tidak bisa mereka buat. Rangkaian kata-katanya dari ayat satu ke ayat yang selanjutnya, ini yang mereka tidak mampu. Kalau membuat yang kalimat-kalimatnya mereka bisa. Orang Arab mereka lihai-lihai, ahli semua. Al-Walid bin Mughirah, ahli bahasa Al-Walid bin Mughirah itu. Hampir dapat hidayah gara-gara mendengarkan bacaan Al-Quran indah. Wah ini bahasa hebat ini kata Walid bin Mughirah. Karena dia ngerti bahasa memang. Cuman dia tidak mampu mendatangkan semisalnya. Kenapa? Susunannya tadi itu. Itulah kenapa kalau di dalam sholat kita melingkau-lingkau tidak sesuai dengan tartibnya, batal. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Batal sholatnya itu tidak boleh. Karena sifat i'jaznya Al-Quran hilang. Pahamlah? Sifat mu'jizatnya Al-Quran yang tidak bisa dibuat oleh siapapun selain Allah itu hilang gara-gara tartibnya berubah. Tartibnya berubah. Itu tadi itu. Itu yang ulun tahu lah. Wallahu alam, kalau ada ilmu yang ulun kada tahu yang mungkin diketahui oleh guru-guru yang lain lagi, wallahu alam. Itu yang ulun ketahui. Jadi tidak boleh merubah tartib Al-Quran karena alasannya tadi satu, bisa menghilangkan sifat i'jaznya Al-Quran. Itulah sebabnya lagi kenapa Al-Quran tidak boleh dijadikan apa? Dijadikan bahasa Latin. Sama. Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ditulis dengan bahasa kita, bahasa Latin. Pakai B, Bismillah, dua A-nya lah, kita banyak panjang. Hirrahmanirrahim. Banyak tuh I-nya karena panjangnya mat arid li sukun. Itu tidak boleh mengubah Al-Quran dengan bahasa Latin. Kenapa? Sifat i'jaznya Quran hilang.
Karena ijaznya Al-Quran itu tadi di dalam bahasa Arab dan susunan tartibnya tadi itu. Apabila kita alih bahasa dengan bahasa Latin, maka sifat ijaznya Al-Quran hilang. Itu sebabnya tidak boleh. Kayak Paulun hanya belajar, ya belajar bujur-bujur dengan guru. Jangan belajar dari tulisan Latin tadi, jangan. Datangi gurunya, talaki bujur-bujur belajar membaca Al-Quran. Nah, insyaallah itu yang ulun bisa jawab. Itu sekali lagi, apabila ada pendapatnya lebih kuat, silakan ambil pendapatnya lebih kuat. Kalau seandainya ada ilmu yang belum tahu, silakan ambil yang mungkin menurut pian lebih tepat dan segala macam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang banyak, yang luas, yang berkah, yang manfaat insyaallah bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa sallallahu ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولنا سواء السبيل واجعلنا من علماء العمل ولنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من الظلمات وزدنا علما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله Rabbil Alamin. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta maaf. Hadza minni wal 'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.